And Uncle, you may introduce yourself to the conference. Kindly go ahead, Uncle. We welcome you. My loving greetings to dear brothers and sisters who are listening to me. Yes, sir. Is that translation? Yeah. Translated? Here I am. Yes, he is ready to translate, Uncle. Okay. Loving greetings to dear brothers and sisters. ప్రేమ వందనాలు ప్రియ సోదరి సోదరులకు. Yes. It's a blessed time to be together to look into the scriptures to find out, especially on the prophetical truths. ప్రత్యేకంగా ప్రవచనాత్మకమైన సత్యాలను లేఖనాలలో మనం చూడడం, అందుకే చేరి రావడం ఎంతైనా ఆశీర్వాదకరమైన సమయంగా ఎంచుతూ ఉన్నాను. Thank you very much for inviting me into your midst to open up the scriptures to you. లేఖనములను తెరచి పంచుకోవడానికి మరొక అవకాశం నాకు మీరు ఇచ్చినందుకే మీకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. I take it as a privilege to teach God's people His wonderful truths, especially on prophetical truths. ప్రవచనాత్మకమైన అద్భుతమైనటువంటి విషయాలు లేఖనాల నుండి దేవుని పిల్లలకు అందించడం ఒక ఆధిక్యతగా నేను భావిస్తున్నాను. The topic we have chosen is the future of Russia. మన అంశం ఏమనగా మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నది రష్యా భవిష్యత్తు. In these days, every corner of the world, people are speaking about Russia-Ukraine war. నేడు ప్రపంచంలో ప్రతి మూల ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు. Many have asked me, is it Gog-Magog war or is it the Third World War, etc. అనేక మంది నన్ను గోగు మాగోగులు లేక మూడవ ప్రపంచ యుద్ధం అని ఆయా విషయాలు నాతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. Man can give many opinions, but to be sure about what is going to happen or what is happening, we have to search into the book of the Lord. మానవుడు తన అభిప్రాయాలు నానా రకాలుగా చెప్పవచ్చు, కానీ వాస్తవమైనటువంటి విషయాలను మనం తెలుసుకోవాలి అంటే దైవ గ్రంథములోని లేఖనాలను పరిశోధించవలసి ఉంటున్నాం. I want to read one verse as an introduction from Isaiah chapter 34 verses 16. Isaiah 34 verse 16. పరిచయలో భాగముగా మొట్టమొదట దైవ గ్రంథములో నుండి యెషయా గ్రంథం 34వ అధ్యాయం 16వ వచనం చదవాలని చెప్పి నేను కోరుతూ ఉన్నాను. యెషయా గ్రంథం 34వ అధ్యాయం 16. God is asking us, search from the book of the Lord and read. Not one of these shall fail, not one shall lack her mate. For my mouth has commanded it, and his spirit has gathered them. దేవుడు మనతో చెప్తున్న మాటలు, యెహోవా గ్రంథమును పరిశీలించి చదువుకునడి, ఆ జంతువులలో ఏదియూ లేక ఉండదు, దేని జతపక్షి దాని యొద్ద ఉండక మానదు. నా నోటి నుండి వచ్చిన ఆజ్ఞ ఇదే, ఆయన నోటి ఊపిరి వాటిని పోగు చేయును. God is asking us, search from the book of the Lord. దేవుడు మనల్ని ఏమని అడుగుతూ ఉన్నాడు అంటే, యెహోవా గ్రంథమును పరిశీలించి చదువుకునడి. Yehovah, that is the exact word, but Martin Luther translated it into English as Lord, capital L, capital O, capital R, capital D. That means Yehovah. యెహోవా అనే పదము తెలుగులో ఉన్నది, అది చాలా చక్కని పదం. అయితే మార్టిన్ లూథర్ ఆ పదాన్ని వేరొక రీతిగా లార్డ్ అనే What is the meaning of Yehovah?
Hello? యా What is the meaning of the word Jehovah? యెహోవా అను నామమునకున్నటువంటి అర్థం ఏమిటి? The word Jehovah means the eternally existing one. యెహోవా అనేటువంటి మాటకున్నటువంటి అర్థం ఏమిటి అంటే నిత్యత్వములో ఉనికి కలిగిన వాడు ఉన్నవాడు అని, నిత్యము ఉన్నవాడు. See, we human beings, we are limited to the time. మానవ మాత్రమేగా మనము కాలమునకు తగిన వారముగా ఉంటున్నాం. ఒక కాలమునకు మనం ఉన్నాం. We can speak about today and yesterday. మనము నిన్న నేడు రేపటి గురించి మాట్లాడుతాం. But we cannot speak about tomorrow. రేపటి గురించి మనం మాట్లాడలేము. We do not know what will happen tomorrow. రేపు ఏమి సంభవించునో మనకు తెలియదు. So the eternally existing one who is beyond the time, he is telling, search from the book of Jehovah, that means eternally existing one, and you will find the answer what you are searching. పిల్లరా, యెహోవా అనేటువంటి దేవుడు నిత్యము ఉన్నటువంటి వాడు. ఆయన మనతో చెప్తూ ఉన్నాడు, యెహోవా గ్రంథమును పరిశీలించి చదువుకునడి. We will come back to that word again. తిరిగి మరలా అదే పదానికి మనం వద్దాం. See, now we are going to study about the future of Russia. నేడు మనము రష్యా భవిష్యత్తును గురించి పఠించబోతున్నాం. Many of you may not be familiar with this topic. మీలో అనేక మంది ఈ యొక్క అంశాన్ని గురించి పరిచయము లేని వారై ఉండవచ్చును. Some of you may be very familiar. మీలో కొంతమంది అది తేటగా ఎరిగిన వారై కూడా ఉండవచ్చు. So in order to make everyone understand, I'm going to take it very simple. ప్రతి వ్యక్తి అర్థం చేసుకోవడానికి వీలుగా నేను సామాన్యమైనటువంటి రీతిలో చెప్పాలనుకుంటున్నాను. See, when you come to to study about Russia, three part of the scripture teaches about Russia. రష్యాను గురించి మనం పఠించుతూ ఉంటుండగా రష్యాను గురించి 3 భాగాలలో దేవుని గ్రంథంలో మనం చదవగలం. One is the most important passages, the prophet Ezekiel chapter 38 and 39. ప్రవచన మూలముగా చెప్పబడినటువంటి ప్రధానమైనటువంటిది యెహెజ్కేలు గ్రంథం 38, 39 వచనాలలో మనం చూడగలం. The second passage is Daniel chapter 11 verses 40 to 45. రెండవ ప్రవచన భాగము దానియేలు గ్రంథం 11వ అధ్యాయం 40, 42 వచనాలు. The third passage is Joel chapter 2 verses 20. మూడవ భాగము యోవేలు గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 20 వచనం నుండి చూడగలం. How can we know that these prophecies are in relation to the nation of Russia? ఈ ప్రవచనములు ఏ రీతిగా రష్యా దేశమునకు చెందినవై ఉంటాయని మనము గ్రహించగలం. See, we have to study and to find out of which nation God is speaking about. మనము ఏ జాతి వారితో దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడో అనే సంగతి మొదట తెలుసుకోవాలి. See, in order to understand that this nation, that is the nation of Russia, is spoken in chapter 38 and 39 of Ezekiel. ఈ రష్యా జాతిని ఉద్దేశించిన మాటలు యెహెజ్కేలు గ్రంథం 38, 39 అధ్యాయాలలో మనం చూడగలం. See, keep it in mind, this chapters are spoken in relation to the nation of Israel. గమనించండి, ఈ అధ్యాయాలు ఇశ్రాయేలు జాతిని ఉద్దేశించి కూడా పలుకబడిన మాటలు. How can we understand that this is Russia? ఏ రీతిగా మరి ఇశ్రాయేలు జాతిని గురించి చెప్పిన మాటలు రష్యాగా మనం గ్రహించగలం? We are starting the study. First of all, we should understand God says
You know, Israel is the center part of the world. మొట్టమొదట మనం దీన్ని అధ్యయనం చేయడానికి ప్రారంభించక మునుపుగా భూమికి కేంద్రముగా ఉన్నటువంటి స్థలంలో ఇశ్రాయేలీయులు ఉన్నారు అనేది గ్రహించాలి. I will take one or two or three passages in order to prove that Israel is the center of the world. Then only we will understand that this passage is spoken in relation to Russia. ప్రియులారా, ఈ వాక్య భాగాల్లో 2-3 వచ్చిన భాగాలు మనం చూద్దాం. ఇవి మనం చదువుతుండగా ఇవి రష్యాను గూర్చి ప్రవచించబడిన సంగతులుగా మనం గ్రహించగలం. Where are they coming to attack? Where are the Russians are coming to attack? వారు ఎక్కడ వారిని వచ్చి ప్రతిఘటించబోతున్నారు? We very clearly understand, you know, in chapter 38 of Ezekiel, 38వ అధ్యాయం హెచ్కేల్ గ్రంథములో చాలా స్పష్టంగా మనము గ్రహించగలం. they will come to the mountains of Israel, verses 8. 8వ వచనములో వారు ఇశ్రాయేలుల పర్వతముల మీద నివసించుటకై సమకూర్చబడిన జనుల యొద్దకు వచ్చెదరు. If you want, you can read that verse. ఆ వచనం చదువుకుందాం. 38 హెచ్కేల్ గ్రంథం 8వ వచనం. చాలా దినములైన తర్వాత నీవు శిక్షణ పొందుదువు, సంవత్సరముల అంతంలో నీవు ఖడ్గము నుండి తప్పించుకొని ఆయా జనములలో చెదిరిపోయి ఎడతెగక పాడుగా ఉన్న ఇశ్రాయేలీయుల పర్వతముల మీద నివసించుటకై మరలా సమకూర్చబడిన జనుల యొద్దకును ఆయా జనుల్లో నుండి రప్పించబడి నిర్భయముగా నివసించు జనులందరి యొద్దకును నీవు వచ్చెదవు. Yeah, God is speaking that Russians are going to attack Israel in the end time. అంత్యకాలమున రష్యా దేశస్థులు ఇశ్రాయేలుని మరి వారు ప్రతిఘటించబోతున్నారని దేవుడు చెప్తున్నాడు. Verses 12 speaks about where is Israel dwelling. 12వ వచనం మనం చూసినప్పుడు ఇశ్రాయేలులు ఎక్కడ నివసిస్తూ ఉన్నారు అనే మాటలు మనం చూడవచ్చు. We read in the last part of verses 12, who dwell in the midst of the land. 12వ వచనం చివరి భాగంలో భూమి నట్ట నడుమ నివసించు జనులు. They are in the middle of the world. వారు ప్రపంచమునకు మధ్య ఉన్నటువంటి వారుగా మనం చూడగలం. You know, it is a very important thing that we should keep it in mind. In God's eyes, Israel is the center of the world. పిల్లరా, మనము చాలా ప్రాముఖ్యంగా గ్రహించి గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయమనగా దేవుడు తన ప్రజలైన ఇశ్రాయేలుని ఈ ప్రపంచంలో కేంద్ర స్థానంలో ఉంచి ఉన్నాడు. Can you turn with me to Ezekiel chapter 5 and verses 5? నాతో కూడా హెచ్కేల్ గ్రంథం 5వ అధ్యాయం 5వ వచనం చెప్పండి. Thus says the Lord God, this is Jerusalem. I have set her in the midst of the nations, and the countries are all around. మరియు ప్రభువైన యెహోవా ఇలాగ సెలవిచ్చును, ఇది యెరూషలేమే కదా, అన్యజనుల మధ్య నేను దాన్ని ఉంచి తిని దాని చుట్టూ రాజ్యములున్నవి. Yes, God is speaking that Israel is the center of the nations, and surrounding there are nations. పిల్లరా, దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. ఇశ్రాయేలులు ప్రపంచానికి కేంద్ర బిందువుగా ఉన్నటువంటి స్థలంలో ఉండటం మాత్రమే కాకుండా అన్య రాజ్యములు చుట్టుకొని ఉన్నవి. I want to take one more verse in Isaiah chapter 19, verses 24, to show that even in the millennium, when Christ is going to come and rule, Israel will be in the middle of the world. పిల్లరా, యెషయా గ్రంథం 19వ అధ్యాయం 24వ వచనం మనం చూసినప్పుడు 1000 ఏళ్ల పరిపాలనలో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి లోకములకు వచ్చినప్పుడు ఆయన ఏలుబడి చేయబోతుండగా అప్పుడు ఇశ్రాయేలులు కూడా ప్రపంచమునకు నడిబొడ్డున ఉన్నవారుగా గుర్తించబడి ఉంటున్నారు. Let us read that verse 24. 24వ వచనం చదువుకుందాం. యెషయా గ్రంథం 19వ అధ్యాయం 4. ఆ దినమున ఐగుప్తు అష్షూరీయులతో కూడా ఇశ్రాయేలు 3వ జనమై భూమి మీద ఆశీర్వాద కారణముగా ఉండును. A blessing in the midst of the land. వారు ఆశీర్వాద కారణముగా భూమి మీద మధ్యలో ఉంటారని అర్థం. Yes, even in millennium, Israel will be the middle of the world. పిల్లరా, 1000 ఏళ్ల పరిపాలనలో సహా ఇశ్రాయేలీయులు భూమి మీద
కేంద్ర స్థానంలో ఉండబోతున్నారు. You know, I would like to take little detail, but I'm not going to take in detail. God told Abraham, go to a place where I am going to show you. నేను ఈ స్థలాన్ని గురించి సంపూర్ణమైనటువంటి వివరణ ఇవ్వడం లేదు, కొంచెం మాత్రమే పంచుకోబోతున్నాను. దేవుడు అబ్రహాముతో మాట్లాడుతూ, నేను నీకు చూపించు దేశమునకు బయలుదేరి వెళ్ళుము. And this was the land. The land of Israel was in the heart of God to give to Abraham and his descendants. ఇదే భూమిని దేవుడు తన హృదయంలో ఉంచుకున్నవాడుగా ఉంటూ ఆ భూమిని తన ప్రజలైనటువంటి ఇశ్రాయేలుకి ఇవ్వడానికి ముందుగా అబ్రహామును ఆయన ఏర్పరచుకున్నాడు. Why did God give the center part of the world? He wanted to spread light to the four corners of the world through these people. ఎందుకు దేవుడు ఇశ్రాయేలు వంశమును జాతిని ప్రపంచానికి మధ్య ఉంచాడు అంటే, నలుదిశలా ఆ వెలుగు వెదజల్లడానికి వీలుగా ఆయన తన ప్రజలను భూమికి మధ్య ఉంచాడు. And now I'm going to take a very important passage. నేను ఇప్పుడు చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి వాక్య భాగమును తీసుకోబోతున్నాను. You see, God is speaking that certain army is going to come from the east. దేవుడు తూర్పు దేశం నుండి కొన్ని సైన్యములు వచ్చుచూ ఉన్నట్లుగా తెలియచేస్తున్నాడు. Look at chapter 16 of book of Revelation. ప్రకటన గ్రంథం 16వ అధ్యాయం చూడండి. And we read in verses 12. 12వ వచనంలో మనం ఇలా చదవగలం. Then the sixth angel poured out his bowl on the great river Euphrates, and its water was dried up, so that the way of the kings from the east might be prepared. ప్రకటన గ్రంథం 16:12వ వచనం. 6వ దూత తన పాత్రను యూఫ్రటీస్ అను మహానది మీద కుమ్మరింపగా, తూర్పు నుండి వచ్చు రాజులకు మార్గము సిద్ధపరచబడినట్టు దాని నీళ్లు ఎండిపోయెను. Kings of the east. తూర్పున ఉన్న రాజులు. See, keep it in mind, whenever God says there is army going to come from the east, it is the east of Israel, because Israel is the center of the world. ఇశ్రాయేలులు ప్రపంచములకు మధ్యస్థానములో ఉంటుండగా వారి మీదకి దండెత్తి వచ్చేవారు తూర్పు దిక్కు నుండి వచ్చు ప్రజలుగా ఉన్నారు. So when God says, you are going to come from south, it is the south of Israel. మీరు దక్షిణ మార్గము నుండి వచ్చుచున్నారు, మీరు ఇశ్రాయేలుకి దక్షిణ దిక్కున ఉన్నారు. When God says, I'm going to bring you from the north, it is the north of Israel. నేను ఉత్తర దిక్కు నుండి సహా రాజులను తీసుకుని వచ్చేదును, మీరు వారికి ఉత్తరముగా ఉన్నారు. Now take again Ezekiel chapter 38. తిరిగి మరలా హెచ్కేల్ గ్రంథం 30వ అధ్యాయం తీసుకుందాం. We are trying to find out whether the nation that is attacking Israel, is it Russia? మనము తెలుసుకోబోయే సంగతి ఏమనగా, ఇశ్రాయేలు జాతిని రష్యా దేశము ప్రతిఘటించబోలేక దండెత్తి రాబోతుందా ఇశ్రాయేలు మీదకి అనేది. Look at verses 15. Chapter 38 and verses 15. హెచ్కేల్ గ్రంథం 38వ అధ్యాయం 15వ వచనం చూడండి. Then you will come from your place out of the far north. ఉత్తర దిక్కున దూరమున్న నీ స్థలములో నుండి. Turn to chapter 39. 39వ అధ్యాయం తిప్పండి. That is a continuation of chapter 38. Same topic is discussed in chapter 39 also. 38వ అధ్యాయంలో వ్రాయబడిన సంగతులు కొనసాగింపుగా 39వ అధ్యాయంలో కూడా మనకు అందించబడుతున్నాయి. Look at verses 2. రెండవ వచనం చూడండి. I will turn you around and lead you on, bringing you up from the far north and bring you against the mountain of Israel. నిన్ను వెనుకకు త్రిప్పి నడిపించి ఉత్తర దిక్కున దూరములో ఉన్న నిన్ను బయలుదేరదీసి ఇశ్రాయేలుల పర్వతములకు రప్పించి. If you have a map, you take the map and keep it in your front. నీకు ఈ ప్రపంచ పటము నీ దగ్గర ఉన్నట్లయితే నీ ముందు ఉంచుకొని దానిని పరిశీలించాలి.
In the Bible, backside you have some, many of the Bible we have the maps. మన పరిశుద్ధ గ్రంథాలు ఆఖరి భాగములో అనేక రకాలైనటువంటి పటములు ఉన్నాయి అక్కడ. For example, in my Bible, you can see the map here. నా పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఉన్నటువంటి ఈ పటాన్ని మీరు చూడొచ్చు, భౌగోళిక పటం. See, here is Israel. ఇక్కడ ఇశ్రాయేలీయులు ఉన్నారు. See, this is Mediterranean Sea. ఇది మధ్యధరా సముద్రం. See, God is telling, I am going to bring you not from north, but I am going to bring you from far north. నేను మిమ్మల్ని తూర్పు దిక్కు నుండి మాత్రం కాదు కానీ బహుదూరము నుండి తీసుకుని వచ్చేదును అంటున్నాడు. After this, there is no nation, it is a sea. But which is the country that is here on the far north of Israel? ఇశ్రాయేలుకి బహుదూరమున ఉత్తర దిక్కున ఉన్న దేశం ఏంటంటే ఏమిటి? అది సముద్రం కదా, అక్కడ ఏ దేశం లేదు కదా. Brothers and sisters, it is a nation of Russia. ప్రియ సోదరి సోదరులారా, అదే రష్యా జాతి. You take a scale and keep it in Jerusalem and go on the north side and look, you will come to the correct position of Moscow, which is the capital of Russia. ప్రియరా, ఆ భౌగోళిక పటమును మనం పెట్టుకొని తిన్నగా నిలబెట్టినట్లయితే అక్కడ ఆ చివరలో ఇశ్రాయేలు దేశములకు ఉత్తర దిక్కున ఉన్నటువంటి దేశమే రష్యా దేశం అని మనం గ్రహించగలం. So this is enough for us. There is another study about the names that is given here. I'm not going to take it. We will study it later. But according to the geographical location, on the north side of Israel, you find a nation like Lebanon, Syria, etc. But God has told, I am going to bring you not from north, but from far north. పిల్లరా, భౌగోళిక పటంలో మనం చూసినప్పుడు ఇశ్రాయేలుకు ఉత్తర దిక్కున సిరియా, లెబనాన్ ఉన్నాయి. కానీ బహుదూర దేశము నుండి నేను తీసుకుని వచ్చే ఒక జాతి ప్రజలు ఎవరయ్యా అంటే వారే రష్యా జాతి ప్రజలు. So the prophecy that is written here, that in the end time, you are going to come from the far north to the mountains of Israel to attack them. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రవచనము దాని నెరవేర్పు ఏంటంటే ఉత్తర దిక్కున కాకుండా దానికి బహు దూరంగా ఉన్న ప్రాంతము నుండి రష్యా సేనలను ఇశ్రాయేలు పర్వతముల మీదకి తీసుకుని వచ్చి ఇశ్రాయేలు మీద వారు దాడి చేయుటకు కారణమగుదురు. By the way, let me remind you, dear ones, can you keep on reading chapter 38 and 39? పిల్లరా, నేను ఎందుకు ఇవి చెప్తున్నానంటే మీరు 38, 39 అధ్యాయాలు సారికి చదువుట ద్వారా సంగతులు తేటగా గ్రహించగలరు. How many times I would have read this, chapters? నేను ఈ అధ్యాయాలను ఎన్ని పర్యాయాలు చదివారో నాకే తెలియదు. We need to get familiar with this topic. మనము ఈ అంశం మీద ఎంతైనా సుపరిచితమైనటువంటి స్థితి కలిగి ఉండాలి. We saw that it is the nation of Russia that is going to attack along with some other countries, Israel. ఇశ్రాయేల్ దేశం మీదకి దండెత్తి వచ్చే రాజ్యము రష్యా రాజ్యం మాత్రమే కాకుండా దానితో అనుబంధం ఉన్నటువంటి ఇతర దేశస్తులు రాజులు కూడా దండెత్తి వచ్చేవారు అయి ఉన్నారు. But when this prophecy is going to get fulfilled? అలాగైతే ఎప్పుడు ఈ ప్రవచనము యొక్క నెరవేర్పు జరుగును? When has Ezekiel penned down this prophecy? ఎప్పుడు యెహెజ్కేలు ఈ ప్రవచనాన్ని లిఖించాడు లేక వ్రాసి పెట్టాడు? When you study the life of Ezekiel, he prophesied for 22 years. యెహెజ్కేలు జీవితాన్ని గురించి మనం తేటగా చదివినట్లయితే 22 సంవత్సరాలు అతను ప్రవచించిన వాడుగా కనబడుతున్నాడు. He started prophesying in BC 593. క్రీస్తు పూర్వం 93లో ప్రవచించడము యెహెజ్కేలు మొదలు పెట్టాడు. His prophecy ended in BC 571. క్రీస్తు పూర్వం 571లో ఆయన ప్రవచనాలు ముగించబడ్డాయి. He has prophesied 22 years. అతడు 22 సంవత్సరాలు
ప్రవచిస్తూనే ఉండిపోయాడు. Something around 600 years before Christ. అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువులకు 600 సంవత్సరాల పూర్వం ప్రవచించాడు. That is the time when they were taken into Babylonian captivity. ఆ కాలంలోనే ఇశ్రాయేలు బబులోను చెరలోనికి కొనిపోబడ్డారు. Why did I take it? ఎందుకు నేను ఆ విషయాన్ని తీసుకొస్తున్నాను అంటే, Because this prophecy was penned down 2600 years before. ఈ యొక్క ప్రవచనము 2600 సంవత్సరాల ముందుగా వ్రాయబడి ఉన్నది. So it is prophesied for which time? ఏ కాలమునకు ఏ ప్రవచనము ప్రవచించబడెను? We are going to read one verse, chapter 38 and verses 8. మనం ఒక వచనం చదవబోతున్నాం. 38వ అధ్యాయం హెచ్కేల గ్రంథం 8వ వచనం. No, we will read verse 8, chapter 38 and verse 8. 38వ అధ్యాయం 8వ వచనం చదువుదాం. After many days you will be visited. In the later years you will come into the land of those brought from the sword and gathered from many people on the mountains of Israel, which had long been desolate. They were brought out of the nations, and now all of them dwell safely. చాలా దినములైన తర్వాత నీవు శిక్షనందుదువు. సంవత్సరముల అంతములో నీవు ఖడ్గము నుండి తప్పించుకుని ఆయా జనములలో చెదిరిపోయి ఎడతెగ పాడుగా ఉన్న ఇశ్రాయేలు పర్వతముల మీద నివసించుటకై మరలా సమకూర్చబడిన జనుల యొద్దకును ఆయా జనుల్లో నుండి రప్పింపబడి నిర్భయముగా నివసించు జనులందరి యొద్దకును నీవు వచ్చెదవు. Very clearly, 2600 years before, through Ezekiel, God told this is going to fulfill after many days. 2600 సంవత్సరాలకు ముందుగా ప్రవక్త అయిన హెచ్కేల్ ద్వారా ప్రవచించబడిన ఈ ప్రవచనం ఎప్పుడు నెరవేర్చబడుతుంది అంటే చాలా దినములైన తర్వాత నెరవేర్పులోనికి వస్తుంది. After many days, in the later years. అంత్య దినములలో చాలా దినముల తర్వాత. Let us read verses 16. 16వ వచనం చదువుకుందాం. You will come up against my people Israel like a cloud to cover the land. It will be in the later days. 38:16 హెచ్కేల్ గ్రంథం. మేఘము భూమిని కమ్మినట్లు ఇశ్రాయేలులకు నా జనుల మీద పడెదరు. అంత్య దినములందు అది సంభవించును. అన్యజనులు నన్ను తెలుసుకున్నట్టు నిన్ను బట్టి వారి ఎదుట నన్ను నేను పరిశుద్ధపరుచుకున్న సమయమున గోగు నేను నా దేశం మీదకి నేను రప్పించెదను. Very clearly it is told this has to fulfill in the later years. చాలా సుస్పష్టముగా తెలియచేయబడింది ఏమనగా ఇది అంత్య కాలమున సంభవించబోతూ ఉన్నది. That means it has to get fulfilled in relation to the second coming of the Lord or the end of the age. మనం గ్రహించడానికి వీలుగా ఇది యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క రెండవ రాకడ సమయంలో కానీ లేక ఈ యుగాంతమందు కానీ అది సంభవించును. Yes, it is in relation to the second coming of the Lord. ఇది యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క రెండవ రాకడకు సంబంధించిన విషయము. After many days, after many years, in the later years, God is speaking to Russians. You will come to the mountains of Israel to attack them. అనేక దినములు లేక సంవత్సరములు అయిన తర్వాత అంత్య దినములలో ఇశ్రాయేలు ప్రజల మీదకి దండెత్తి వచ్చేదవు అని రష్యాను గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. I want to tell you very clearly that Russia was not at all prominent nation in the world. నేను ఒక విషయం సుస్పష్టంగా చెప్పాలనుకుంటున్నాను. రష్యా దేశం అనేది ప్రపంచ దేశాలలో అతి ప్రాముఖ్యమైన దేశం కానే కాదు. There was a man, there was a prophecy preacher. His name is Reverend F.E. Pitts. ఒక ప్రవచనాలను గురించి ప్రవచించేటువంటి ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు. ఆయన పేరు రెవరెండ్ పిచ్. Yeah, he had an opportunity to speak to the American Joint Congress. In other words, something like our parliament. ఆయన అమెరికా సెనేట్ లో మాట్లాడే అవకాశం
దొరికింది ఒకసారి ఆయనకు. This was happened in 1857, 1857. ఇది 1857 సంవత్సరంలో జరిగిన సంఘటన. He was speaking to the American people or Congress based on chapter 38 and 39, and he told to Americans that Russia one day is going to be a very powerful country. 38-39 అధ్యాయాల ఏజీఎల్ గ్రంథాన్ని ఆధారం చేసుకుని ఆ అమెరికన్ కాంగ్రెస్ సెనేట్ లో ఆయన ఇలా చెప్పాడు, రాబోయే దినాలలో రష్యా దేశము బహుశక్తివంతమైన దేశం కాబోతూ ఉన్నది. That time people were not able to believe that. ఆ కాలంలో ఆ మాటలు ఆయన చెప్పినప్పుడు ప్రజలు ఎంత మాత్రం కూడా విశ్వసించలేదు. Because Russia was nobody in world politics. They were not at all powerful. వారు ప్రపంచ రాజకీయాల్లో ఏమాత్రం కూడా మరి చొరవ కలిగిన వారుగా లేరు, వారు శక్తివంతులు కూడా కాదు అప్పట్లో. But he was speaking to Americans based on these two chapters of Ezekiel. ఏజీఎల్ గ్రంథం 38-39 అధ్యాయాలను ఆధారం చేసుకుని ఆయన ఈ రీతిగా మాట్లాడెను. One historian wrote about Russia. They were something like a barbarous people, not at all educated, barbarous, uncultured, uneducated people. ఒక చరిత్రకారుడు ఆయన వ్రాసినటువంటి గ్రంథములో రష్యా ప్రజలను ఉద్దేశించి ఏమని వ్రాసాడు అంటే, వారెంత మాత్రం కూడా నాగరికత లేనటువంటి ఒక క్రూరమైనటువంటి మూర్ఖమైనటువంటి ప్రజలని. We have heard about the emperor Peter the Great. Pardon? Peter the Great. రాజు అయినటువంటి గొప్ప పేతురును గురించి చదువుతాం. He in the 18th century, Peter the Great tried to make them Russians into one group of people, but he didn't succeed. 18వ శతాబ్దంలో ఆయన రష్యా వారందరినీ కూడా ఒకే ఒక జనాంగముగా చేయాలని ప్రయత్నించాడు, కానీ విజయాన్ని పొందలేకపోయాడు. Europeans are living on the border of Russia. Compared to the European life, Russians were very, very backward. ఐరోపా దేశస్థులు వారి యొక్క నాగరికత సంస్కృతి రష్యా దేశ ప్రజల యొక్క నాగరికత సంస్కృతి భిన్నమైన కనుక వారు వీరు ఏమాత్రం కూడా ఏకం కావడానికి వీలు లేకుండా పోయెను. But in 1905, అయితే 1905వ సంవత్సరమున we have studied in school that Russo-Japan War. మనము చదువుకున్న పాఠశాలలో రూసో జపాన్ వార్ అని. A small Japan, they defeated Russia. చిన్న దేశం జపాన్ రష్యాను ఓడించింది. What I was trying to convince you is Russia was nobody in world politics. They were never ever any military might in this world. నేను మీకు ఈ విషయాన్ని తేటగా చెప్పాలనుకుంటున్నాను. కారణం ఏంటంటే ఆ కాలంలో ఇశ్రాయేలులు రష్యా దేశస్తులు ఎంత మాత్రము కూడా ప్రపంచ రాజకీయాలలో మరి పేరు పొందిన వారు కారు. అంత మాత్రమే కాకుండా సైనిక పరంగా వారు శక్తిహీనులుగా ఉండిరి. When this prophecy is going to fulfill, we are going to study that Russia will be a very powerful country. ఈ ప్రవచనము నెరవేర్చబడబోయే కాలానికి ఇప్పుడు మనము దానిని చదువుతూ ఉంటుండగా రష్యా దేశం బహుశక్తివంతమైన దేశముగా ప్రపంచంలో ఉండబోతుంది. I will show you 3 verses. నేను 3 వచనాలను చూపిస్తాను. Look at chapter 38. 38వ అధ్యాయం చూడండి. And verses 15. 15వ వచనం. Then you will come from your place out of the far north, you and many people with you, all of them riding on horses, a great company and a mighty army. The army is mighty, very powerful army. ఉత్తర దిక్కున దూరమునున్న నీ స్థలములలో నుండి నీవును నీతో కూడా జనములు అనేకములను
గుర్రములెక్కి బహు విస్తారమైన సైన్యముగా కూడి వచ్చెదరు. అంటే శక్తివంతమైనటువంటి సైన్య సమూహము కలిగిన వారుగా. Next, look at verse 16. తర్వాత 16వ వచనం చూడండి. You will come up against my people Israel like a cloud to cover the land. Like a cloud. That shows the Air Force power. You know, the fighter planes are covering the land. That means they will have a great, not only mighty army, they will have a great Air Force power. ప్రియులారా 16వ వచనం మనం చూడగా మేఘము భూమిని కమ్మునట్లు ఇశ్రాయేలు నా జనుల మీద పడెదరంటే 15వ వచనములో శక్తివంతమైనటువంటి సైనిక పాఠభం వారికి ఉన్నది. 16వ వచనములో వారు ఆకాశ మార్గమున మరి అనేక రకాలైనటువంటి సైన్యాన్ని కలిగినటువంటి వారుగా వైమానిక శక్తి కలిగిన వారై ఉంటారు అని. Now turn to Daniel Yes. chapter 11. ఇప్పుడు దానియేలు గ్రంథం 11వ అధ్యాయం తెరపండి. And verses 40. 40వ వచనం. Ready? Daniel chapter 11 verses 40. దానియేలు గ్రంథం 11వ అధ్యాయం 40వ వచనం. At the time of the end, the king of the south shall attack, and the king of the north shall come against him like a whirlwind, with chariots, horsemen, and with many ships. Look at that. గమనించండి వచనం. అంత్యకాలమందు దక్షిణ దేశపు రాజు అతను యుద్ధము చేయను, మరియు ఉత్తర దేశపు రాజు రథములను గుర్రపురవతులను అనేకమైన ఓడలను సమకూర్చుకొని తుఫాను వలె అతని మీద పడి దేశముల మీదుగా ప్రవాహం వలె వెళును. This prophecy is getting fulfilled at the time of the end. ఇది అంత్య దినములలో జరగబోయేటువంటి ప్రవచనం యొక్క నెరవేర్పు. You know, who is this king of the south? ఈ దక్షిణ రాజు ఎవడు? You know, south part of Israel is actually Egypt. వాస్తవానికి ఇశ్రాయేల్ దేశములకు దక్షిణ భాగం ఉన్నది ఐగుప్తు సామ్రాజ్యం. When Egypt starts the war, వారు యుద్ధాన్ని ప్రారంభించినప్పుడు then the king of the north, that is Russia, they are going to attack Israel. ఉత్తర దిక్కున ఉన్నటువంటి రష్యా దేశస్తులు ఇశ్రాయేలు మీదకి దండెత్తి వస్తారు. Look at that. When they shall come up against him like the whirlwind with the chariot horse and with many ships. వారు తుఫాను వలె రథములను గుర్రపురవతులను అనేకమైన ఓడలను సమకూర్చుకుని వచ్చెదరు. That shows their naval power. పిల్లరా, ఇక్కడ మనం చూడగా నౌకా శక్తి, నౌకా దళము యొక్క శక్తిని ఇక్కడ మనం చూస్తుంటున్నాం. You know, when this prophecy is going to fulfill, ఈ ప్రవచనం నెరవేర్చబడబోయే ముందు Russia will have a mighty army. ఆ రష్యా దేశస్తులు శక్తివంతమైనటువంటి కాల్బలం సైనికులు ఉంటారు. They will be able to cover the land of Israel like a cloud flying on their fighter planes. వారు మేఘము మబ్బు కమ్మినట్లుగా ఇశ్రాయేల్ దేశాన్ని వైమానిక దళం, వైమానిక విమానాలు, జెట్లు అలాంటి వాటిని వారు ప్రయోగిస్తారు. And not only that, they will have a very big naval power with many ships. వారు కాల్బలము అలాగే వైమానిక దళం యొక్క శక్తి అపిమట నౌకాదళ సంబంధంగా కూడా వారికి బహుశక్తి కలిగిన వారుగా దాడి చేయబోతున్నారు. Some of you might be remembering 1973 Israel-Arab war, that is known as Yom Kippur war. మీలో కొంతమంది జ్ఞాపకం ఉండవచ్చు, 1973లో యోమ్ కిప్పర్ అనేటువంటి అరబ్బులకి ఇశ్రాయేలుకి మధ్య ఘోరమైనటువంటి యుద్ధం చోటు చేసుకుంది. That war took place in 1973. ఆ యుద్ధము 1973వ సంవత్సరంలో చోటు చేసుకుంది. When that war fought, in the Mediterranean Sea, there was 98 naval ship of Russia, 98 naval ship. అప్పుడు యుద్ధములో మరి రష్యా దేశానికి చెందినటువంటి 98 ఓడలు అక్కడ నది యూఫ్రటీస్ నదిలో నిలిచి ఉన్నవి. And the American ships were 65. అప్పట్లో అమెరికా దేశానికి చెందినవి ఓడలు 65 మాత్రమే. What I want to tell you, what I want to convince you is, brothers, you can see Russia now a great army.
పిల్లరా, నేను చెప్పేది మిమ్మల్ని ఒప్పించగలిగేది ఏమిటి అంటే, నేడు రష్యా దేశము త్రివిధ దళాలతో బహుశక్తివంతమైన దేశముగా కనబడుతున్నది. It is one of the, the mighty army in the world. ప్రపంచంలో శక్తివంతమైన కాల్బలము సైన్యం కలిగిన దేశం రష్యా దేశం. Have you noted in the news that, now Ukraine war, this army tanks and their equipments were 64 kilometers long. Army, their vehicles and all 64 kilometers. మనము రష్యా యుక్రెయిన్ మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధాన్ని గురించి చదివినప్పుడు రష్యా యొక్క సైనిక పాటవం 64 కిలోమీటర్లకి వ్యాపించింది. That is only a part of their army. అంతటి శక్తివంతమైన సైనిక పాఠవం కలిగిన దేశం రష్యా దేశం. They have the highest number of nuclear power now, nuclear arms. అంత మాత్రమే కాకుండా అణు బాంబులు అనేకములు వారి యొద్ద ఉన్నట్టుగా కూడా చెప్పబడుతుంది. It is estimated that they have around 7,500 nuclear weapons. ఇలా ఒక అంచనా రష్యా దేశస్తుల దగ్గర 7,500 అణు బాంబులు ఉన్నవి అని. What I want to tell you is, in order to fulfill this prophecy, Russia has to become a mighty army. And we were thinking that Russians were not at all powerful. Even 1905. 1905వ సంవత్సరంలో రష్యా ఇంతటి శక్తివంతమైన దేశముగా ప్రపంచంలో ఏమాత్రం కూడా పేరు లేనిదిగా ఉండగా, నేడు అది ప్రపంచ దేశాలన్నిటిలో సైనిక పరంగా శక్తివంతమైన దేశముగా కనబడుతూ ఉన్నది. So when did this happen? When did Russia became very powerful country? ఎప్పుడు ఇది జరుగుతుంది? ఎప్పుడు రష్యా దేశం ఇంత శక్తివంతమైన దేశముగా ఎంచబడింది? Russia was ruled by Tsar emperors. చార్ చక్రవర్తుల చేత రష్యా దేశము ఏలుబడి చేయబడెను. 300 years of Tsar emperors ruling. ఆ రాజులు దాదాపు 300 సంవత్సరములు వారిని పరిపాలించారు. And Russia was under the rule of Tsar emperors, and people were not at all powerful compared to any other countries. అలాగూ వారి యొక్క ఏలుబడిలో ప్రజలు ఎంత మాత్రం కూడా శక్తివంతులు కాకుండా ఇతర దేశాలతో పోల్చినప్పుడు అలాగే. But this prophecy has to fulfill in the last days. అయితే ఈ ప్రవచనము అంత్య దినములలో నెరవేర్చబడబోతున్నది. So we are going to see some clue in the Bible. దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక సహాయకరమైనటువంటి సంగతి మనం చూడబోతున్నాం బైబిల్ గ్రంథంలో. Turn with me to Matthew chapter 24. నాతో కూడా మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయం తిప్పండి. When you come to Matthew 24 and 25, మనం 24, 25 అధ్యాయాలకు వచ్చేప్పుడు మత్తయి సువార్తలో this is a Olivet discourse. Christ is speaking to the disciples about the second coming of the Lord. యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆయన తన రెండవ రాకడ గురించి శిష్యులతో మాట్లాడుతున్నాడు. ఇది ఒలీవ కొండ ప్రసంగము. In verses 3, 3వ వచనంలో, he sat on the Mount of Olives. The disciples came to him privately saying, "Tell us, when will these things be? What will be the sign of your coming and the end of the age?" ఆయన ఒలీవ కొండ మీద కూర్చుని ఉన్నప్పుడు శిష్యులు ఆయన వద్దకు ఏకాంతముగా వచ్చి, ఇవి ఎప్పుడు జరుగును, నీ రాకడకును ఈ యుగ సమాప్తికును సూచనలేవి మాతో చెప్పమనగా. They were asking for the end sign. వారు అంత్య దినములలో సూచనలు ఏమిటి అని అడుగుతున్నారు. Look at verses 6. 6వ వచనం చూడండి. మరియు you will hear of wars and rumors of war. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet.
మరియు మీరు యుద్ధముల గురించి యుద్ధ సమాచారం గురించి వినబోదురు. మీరు కలవరపడకుండా చూచుకునండి. ఇవి జరగవలసినవి గాని అంతము వెంటనే రాదు. Brothers and sisters, I want your double attention to these verses. ప్రియ సోదరి సోదరులారా, రెండంతల ఏకాగ్రత దీని మీద మీరు ఉంచాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను. Disciples asked him, what is the sign of the end? శిష్యులు యుగ సమాప్తికి సూచనలు ఏమీ లేని, రాకడకు సూచనలు ఏమని అడుగుతున్నారు. And the Lord spoke, you will be hearing of wars and rumors of war, but that is not the end. అయితే ప్రభు చెప్పాడు, మీరు యుద్ధములను గూర్చి యుద్ధ సమాచారం గురించి వింటారు కానీ అది ఎంత మాత్రం కూడా అంతము కాదు. Then immediately after that, వెంటనే ఆ తదుపరి look at verses 7. 7వ వచనం చూడండి. He is pointing out one particular war. ఆయన ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి యుద్ధాన్ని మనకు చూపిస్తూ ఉన్నాడు. And he says, here something begins. ఇక్కడ ఒకటి ప్రారంభమవుతూ ఉన్నది. We will read that verse 7. 7వ వచనం చదువుకుందాం. For the nation will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be famines and pestilence and earthquakes in various places. And these are the beginning of sorrow. జనం మీదకి జనమును, రాజ్యం మీదకి రాజ్యమును లేచును. అక్కడక్కడ కరువులను, భూకంపములు కలుగును. ఇవన్నీ వేదనలకు ప్రారంభము. This is the beginning of birth pang. ఇవన్నీ వేదనలకు ప్రారంభము. You know, when a woman is pregnant, you know, she will get birth pain. That is a word used here. Beginning of birth pain. పిల్లరా, ఒక స్త్రీ గర్భవతి అయిన తర్వాత తాను ప్రసవించే కాలములో ప్రసవ వేదన పడుతుంది. ఇక్కడ ఉపయోగించబడిన పదము కూడా ప్రసవ వేదన అనే భావం. Now, look at here. They ask for a particular sign of the end of age. యుగ సమాప్తికి ఒక ప్రత్యేకమైన సూచన ఏమిటి అని శిష్యులు ఆయన అడిగారు. Then the Lord told, you will be hearing of wars and rumors of war. That is not the end. ప్రభు చెప్పేటప్పుడు యుద్ధములు, యుద్ధ సమాచారములు మీరు వింటారు కానీ అది అంత మాత్రం కూడా అంతము కాదు. Then he pointed out one particular war where the birth pain begins. ఆయన ఒక ప్రత్యేకమైన యుద్ధాన్ని గురించి ప్రస్తావిస్తూ ఉంటుండగా దేనికి పోల్చి చెప్పాడంటే, ఒక స్త్రీ ప్రసవ వేదన పడుతున్నట్లుగా వేదనలకు ప్రారంభం. Last part of verse 14, then the end will come. 14వ వచనం ఆఖరి భాగములు, అటు తర్వాత అంతం వచ్చిన ఆఖరి భాగం. But we need to understand what is this verse 7. 7వ వచనం ఏమిటో మనము అర్థం చేసుకోవాల్సిన వారమైతున్నాం. I don't know how it is translated in Telugu. తెలుగులో తర్జుమా చేయబడినటువంటి రీతి నాకైతే తెలియదు. Let me read to you English. A nation, one nation will rise against another nation and kingdom against kingdom. Yes, it is also in Telugu as it is. Very good. Yes. Yeah. A nation will rise. Brothers and sisters, that kind of war in the history of man is the first world war. జనం మీదకి జనము, రాజ్యం మీదకి రాజ్యము, ఈ యుద్ధం ఎప్పుడైందంటే అదే మొదటి ప్రపంచ యుద్ధము. In 1914, 1914వ సంవత్సరంలో July 29th, జూలై నెల 29వ తారీఖున there was a nation known as Austria. It declared war against Serbia. సెర్బియా అనే దేశం మీదకి ఆస్ట్రియా అనేటువంటి దేశం దండెత్తి వెళ్ళింది, యుద్ధాన్ని ప్రకటించింది. Austria, Germany came to the side of Austria. జర్మనీ దేశానికి ప్రక్కనే ఉన్నటువంటి చిన్న దేశము ఆస్ట్రియా. Through Belgium, they attacked France. ఆ తర్వాత ఫ్రాన్స్ దేశం మీదకి దండెత్తారు. In order to free France, Britain and 25 nations came together. ఫ్రాన్స్ దేశాన్ని తిరిగి మరలా స్వేచ్ఛ దేశముగా, స్వతంత్ర దేశంగా చేయడానికి ఇంగ్లాండ్ దేశంతో సహా 25 దేశాలు కలిసి వచ్చాయి. Look at here. Austria declared war against Serbia. A nation will rise against another nation and kingdom against kingdom. That was the first world war. ఇక్కడ
జనం మీదకి జనం, రాజ్యం మీదకి రాజ్యం అంటే ఆస్ట్రియా దేశము సెర్బియా దేశం మీదకి యుద్ధాన్ని ప్రకటించినప్పుడు మరి అనేక ఇతర దేశాలు కూడా వచ్చి వారు ఆ ఫ్రాన్స్ దేశాన్ని స్వాతంత్ర్యం తీసుకురావడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు ఇదే మొదటి ప్రపంచ యుద్ధముగా లెక్కించబడుతుంది. Let me remind you, at that particular time, something happened. నేను మీకు జ్ఞాపకం చేయాలనుకుంటున్నాను ఆ ప్రత్యేకమైనటువంటి సమయమున జరిగినటువంటి సంభవం. Two things happened in midst of the First World War. ఆ మొదటి ప్రపంచ యుద్ధములో మధ్యలో రెండు సంఘటనలు చోటు చేసుకున్నాయి. Any person who understand the history, you know, in Russia, a revolution took place. We call it Bolshevik revolution or communist revolution. పిల్లరా, మనము ఇక్కడ గమనించినట్లయితే జనం మీద జనం అనే దానికి రష్యా దేశంలో బోల్షెవిక్ విప్లవం అనేటువంటిది, కమ్యూనిస్ట్ దేశంలో ఒకటి విప్లవం ప్రారంభమైంది. It happened in 1917, February 27th. ఇది 1917వ సంవత్సరం ఫిబ్రవరి 27వ తారీఖున జరిగింది. You know, First World War, 4 years, 1914 to 1918. మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం 1914వ సంవత్సరం నుండి 1918వ సంవత్సరం 4 సంవత్సరాలు జరిగింది. In midst of it, they killed Tsar, all the family members of Emperor Tsar's family, and the communist government was established. పిల్లరా, ఆ యుద్ధంలో జరిగినటువంటి సంఘటనలు ఏమిటి అంటే జార్ చక్రవర్తులు రష్యా దేశాన్ని పాలించే వారిని, వారి సంతతిని అంతటిని కూడా సంపూర్ణముగా హతమార్చి కమ్యూనిస్ట్ ప్రభుత్వాన్ని, వారు విప్లవ ప్రభుత్వాన్ని స్థాపించారు. And the Russia spent their wealth to build a huge army in order to fight with the Americans, and they became a huge army after the First World War. పిల్లరా, అమెరికా దేశాన్ని సహా దాని మీద దాడి చేయడానికి వీలుగా రష్యా దేశస్థులు ఒక బలమైనటువంటి సైనిక సమూహముగా వారు తీర్చబడ్డారు. In the same year, something happened. Something more happened. అదే సంవత్సరం మరొక విషయం కూడా జరిగింది. In 1917 November, 1917వ సంవత్సరం నవంబర్ మాసంలో in British Parliament, who were the highest empire in the world, they declared something known as Balfour Declaration, favoring the Jewish people to have a homeland in Palestine. బ్రిటన్ సామ్రాజ్యము అనగా ప్రపంచాన్ని పరిపాలించినటువంటి సామ్రాజ్యము, అది ఆ కాలంలో వాళ్ళు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రకటన చేశారు. యూదుల నివాస స్థలముగా ఉన్నటువంటి ప్రదేశాన్ని ఇశ్రాయేలు దేశముగా గుర్తించారు. Brothers, sisters, can you see the date? ప్రియ సోదరి సోదరులారా, ఏ దినమున ఏ తారీఖున మరి అటువంటి ప్రకటన వెలువడిందో తెలుసా? In 1917 February, communist revolution in Russia. 1917 ఫిబ్రవరి నెలలో రష్యా దేశంలో కమ్యూనిస్టుల విప్లవం ప్రారంభమైతే, in 1917 November, British Parliament is declaring to have a homeland for the Jewish people in Palestine. అదే సంవత్సరం 1917 నవంబర్ మాసంలో బ్రిటన్ సామ్రాజ్యము యూదులు తమకంటూ ఒక స్వంత దేశం కలిగి ఉండాలని We saw in the Matthew chapter 24, this is the beginning of birth pain. మత్తయి సువార్త 24:6 చదువుకున్నట్టుగా ఇది స్త్రీ ప్రసవ వేదనకు ప్రారంభమైనట్టుగా వేదనలకు ప్రారంభం. Now you come back to Ezekiel 38. ఇప్పుడు తిరిగి మరలా ఎజెకియెల్ గ్రంథం 38వ అధ్యాయానికి వద్దాం. Verses 8. 8. After many days, అనేక దినములైన తరువాత you will be visited. God says you are going to be visited after many years, 2600 years over. అనేక చాలా దినములైన తరువాత నిన్ను దర్శించెదను అని. We are going to read that verse fully. In the later years, you will come into the land of those who brought back from the sword and gathered from many people on the mountains of Israel, which had long been desolate,
They were brought out of the nations and now all of them dwell safely. 38:8 చాలా దినములైన తర్వాత నీవు శిక్ష నొందుదువు. సంవత్సరముల అంతములో నీవు ఖడ్గము నుండి తప్పించుకుని ఆయా జనములలో చెదిరిపోయి ఎడతెగక పాడుగా ఉన్న ఇశ్రాయేలు పర్వతముల మీద నివసించుటకై మరలా సమకూర్చబడిన జనుల యొద్దకును ఆయా జనుల్లో నుండి రప్పించబడి నిర్భయముగా నివసించిన జనులందరి యొద్దకును నీవు వచ్చెదవు. Let me tell you before closing, Israel was a barren land. There was no people. There was no cultivation. There was no trees. It was total, barren land. పిల్లరా, నేను మీకు ఒక విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఇశ్రాయేలు దేశము అలాగూ వారు సమకూర్చబడక మునుపు అది పాడుగా విడువబడిన దిబ్బగా, ఏ విధమైనటువంటి చెట్లు లేనటువంటి ఎడారి ప్రాంతముగా, ప్రజలు నివసించడానికి, ప్రాణకోటి నివసించడానికి ఆస్కారమే లేనటువంటి ఎడారిగా ఉన్నది. We read here it was a desolate land for long. చాలా కాలం వరకు అది పాడుగా ఉన్న దేశము. It was exactly like that from AD 70 till 1948, till they became independent. The country was, lying like that. And now Israel is one of the most successful agricultural land in the world. పిల్లరా, క్రీస్తు శకం 70 నుండి 1948 సంవత్సరం మే నెల వరకు, వారికి స్వాతంత్రం వచ్చేంత వరకు ఇశ్రాయేలు దేశమంతయు కూడా చెట్లు లేని మరి పాడు దిబ్బగా విడువబడినటువంటి దేశముగా ఉండగా, ఇశ్రాయేలు సమకూర్చబడిన పిమ్మట ప్రపంచంలోని ఆ దేశము అగ్రగామిగా వ్యవసాయం నిలిచింది. ఆ పాడు దిబ్బలను, ఎడారి లాంటి ప్రాంతం, ఎండిన భూములను వారు సస్యశ్యామలం చేసిరి. Here it is written, they were brought out of the nations. ఇక్కడ రాయబడినట్టుగా వారు జనములలో నుండి చెదరిపోయి తిరిగి వచ్చారు. Yes, brothers, they have been brought from 130 countries. అవును సహోదరుడా, 130 దేశాలలో చెదరి ఉన్నటువంటి యూదులు, ఇశ్రాయేలు అందరూ కూడా తిరిగి తమ స్వదేశంలో సమకూర్చబడ్డారు. The people who are dwelling in Israel is, brought from nations, that is around 130 countries in the world. పిల్లరా, నేడు ఇశ్రాయేలు అందరూ కూడా సమకూర్చబడి ఒక దేశముగా ఉండక మునుపు వారు చెదిరిపోయిన వారుగా ఉంటుండగా 130 దేశముల నుంచి చెదిరిపోయిన యూదులంతా కూడా తమ స్వదేశానికి చేరివచ్చారు. Let me remind you, the First World War made people of Israel to immigrate, and First World War made the nation of Russia to become a mighty, powerful empire, just in order to fulfill the prophecies of Ezekiel 38. ఎహెజ్కేలు గ్రంథం 38వ అధ్యాయంలో చెప్పబడిన ప్రవచనాల నెరవేర్పు కొరకై ఇశ్రాయేలు ఆయా జాతులలో చెదిరిపోయిన వారు ఉంటుండగా వారందరూ సమకూర్చబడ్డారు. అదే సమయంలో రష్యా దేశము బహుబలమైనటువంటి సైనిక శక్తిగా ఎదిగినట్లుగా చూడగలం. Why this is happening today? Because we are living in the end time. We are living in the time the Lord will come back and he will take us to be with him. We are living in that day. Anytime it can happen. ఇలా నేడు ఎందుకు మనం దీని గురించి తలపోస్తూ ఉన్నాము అంటే, ఇది అంత్యదినంలో జరగబోయేటువంటి సంభవాలకు సంభవించినటువంటివి. Once we are taken up, మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఎప్పుడైనా ఆయన తిరిగి రావచ్చు. నమ్మినటువంటి ఆయన పిల్లలమైన మనల్ని తన వెంట పెట్టుకుని ఆయన పరలోకానికి తీసుకుపోయేవాడుగా ఉన్నట్టుగా మనం చూడగలం. Once we are taken up, then this prophecy will fulfill after 3.5 years. పిల్లరా, మనము ప్రభువుతో ఉండడం కొనిపోబడిన పిమ్మట 3.5 సంవత్సరాల తర్వాత ఈ ప్రవచనం నెరవేర్చబడుతుంది. We will keep on studying, but we are very sure and we know very, very clearly that we live in a time in which this prophecy can fulfill any time. పిల్లరా, మనము ఈ లేఖనాలను మరి స్పష్టంగా పఠిద్దాం, చదువుదాం, సంగతులు తెలుసుకుందాం. ఇవి మనము ప్రభుతో ఉండ కొనిపోబడిన తర్వాత యుగ సమాప్తిలో జరగబోయేటువంటి ప్రవచనం యొక్క నెరవేర్పుగా చూడగలం.
May the Lord bless us to be faithful to the Lord, because we live in the end time. Anytime the Lord can come back for us. మనం అంత్య దినములలో జీవించుచున్నాము. ప్రభు ఎప్పుడైనా రావచ్చు. మనం ప్రభుతో కూడా కొనిపోవడానికి వీలుగా మనం ఎంతైనా నమ్మదగిన వారముగా ఈ లోకములో జీవించబద్ధులమై ఉన్నాం. Thank you very much. I am going to stop here. The next session we will take later on. మీకు అందరికీ వందనాలు. నేను ఇక్కడ నా సందేశాన్ని ముగిస్తూ ఉన్నాను. మరొక తరగతిలో మనం ఈ సంగతులను కలుపుతాం. When is the next session? Thursday, uncle. Next Thursday. Okay. Correct. మరొక గురువారం నాడు మరలా ఈ పఠనం ఉంటుంది. పిల్లరా, దేవుని మహాకృపను బట్టి రష్యా ఏ విధంగా బలహీనంగా ఉంది,